जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। प्रभु कथा अभिराम परमहंस कहते बढ़िया कथा कहते जग बंधु तुम्बे बंधु मोहर जीए जोपरी भावुची तुमको से अनुसार तुम्बे तार। मत तो गीत कंप्लीट बोली आसे ना मु खाली मर्मटा बुझे। संसार बंधु दबा नवा बंधु नदेले ननेले किए कहार तुम्ब परी बंधु किए बाहर पूर्ण करदेव सुधा मापुर। आप देखु संसार बंधु दबा नवा बंधु संसार भितर आम जो माने परिवार नहीं भी रोचे परिवार भितर जदि टिके व्यतिक्रम घटुची ता भितर आम असुविधार सम्मुखीन होचे। विभिन्न प्रकार चिंता आम मुंडे पशुचे एमती कि परिवार किसी लोक भी आपंकर परिवार छाड़ी पलांती आत्महत्या करती ये बहुत नजर भी आसूँ। आप समस्ते जापे आम किसी नुआ कथा कहूना किंतु से बंधु जो बंधु कथा ठाकुर अभिराम परमहंस देव कहते माने से बंधु संगे जदि संपर्क थब ताले ये कौन व्यतिक्रम हेनी। दबा नवा बंधु सीना मुँह आड़े देवे किंतु तांकु भी दिया जाए सेटा कौन दिया जाए से आमर गुरुवाद परंपरा उपर तो बहुत कथा कहते आमर जे गुरु अच्छा सब आमर भाई माने अच्छा कौन तांकु दिया जीव। महापुरुष लिखिले अच्युतानंद महापुरुष लिखिले कहले किस जप तप करी किस करी ध्यान क्यों जोग मुझे साधी भी मुझे अभागा जन अकार उकार मकार प्रभु न जाने किछि एका तुम नाम गोटा को मुझे सत्य मनुची एका तुम नाम गोटा को जदि सत्य न मणे एकाक्षर तत्व न पाई बुले मो माया बणे अनाक्षर आदि मती नाम तत्वरे मती न जानी जनाई कहूछि मुझे दिन अच्युति एथकु विचार करिवे प्रभु सारंग धर मो परिपतित पामर जणे मो परिपतित पामर जणे नाई भव मध्यर दुआर निर्बोध पामर गज तमरे मत मद मस्तर काम क्रोधे पड़ी कोइली हत एथु जदि दया करिवे जे जम जातना काटी जन्मे जन्मे भूत्य होई न पादे थिबि मुकटी नईले भवे मरिबि प्रभु निंदा होइब अनाथ नाथ महाबाहु केका टेकी डाकिब बासी गली थरे रखे निश्चय होइली नाश अतुट बोले महाप्रभु किस पाइब जस। चिंता करो एकरे सेपटे अभिराम परमहंस देव कौन कहले एपटे महापुरुष अच्युतानंद महापुरुष कौन कहले आ भर आमको बाछा पड़ो केमी बाछा ना भेराइटी स्टोर को आम पशिले गोटे कपड़ा दुकान में पशिले कपड़ा दुकान में जो आम पशिले विभिन्न कलर विभिन्न डिजाइन से भरपूर अच्छी आमको कौ कलर भल लगे आमको कौ डिजाइन टा भल लगे से निरूपण करवा आम एवं तो कपड़ा लता खंडे किए किणापी किए शाढ़ी खंडे किणापी जाए दी तीन जन सांगे नहीं जाऊँगी कहीं से दी तीन जन जानवे आमर टे शाढ़ीटा एत दामी आम एटा सिलेक्ट कर पुओ पिला भी जमी से गोटे पेंट सार्ट किणवाक सी दी तीन जन सांगे नहीं जाता कौटा भल देखा अरे शरीरटा केमी भल देखा से चिंताटा कर शरीर तो पुड़े अड़िया रखिच काम क्रोध लोभ हिंसा मद मद आश्चर्य सब जाक रखिच ताकू क्लियर कर ऊपर चिकचिक हेले कौन हम ऊपर चिकचिक थी पेट खराब थी झाड़ा हो पेट खराब थी झाड़ा हो भल ड्रेस पिंधि लोक कौन तुमको सम्मान देवे कि कहीं कल दुर्गंधता हो तेणु दुर्गंध जदि न हो झाड़ा जदि न हो भल ड्रेस पिंधिले सुंदर दिशो
କାରଣ ଆମ ଶିବ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ତ ଡ୍ରେସ୍ ବହୁତ ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ଗରମ ହଉଛି ପ୍ରବଳ ଆଜି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଗରମ ହଉଛି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପିନ୍ଧିନି ପୁଣି ଯଦି ଶିବ ସାର୍ ବାଇଟି ଦେଖୁଥିବେ କହିବେ କହିବେ କଣ ତମେ ନରକଙ୍କାଳ ତମର କିଛି ନଥିଲା ଗାମୁଛାରେ ଖଣ୍ଡେ ପକେଇକିରି କହିଲ ମୁଁ କଣ କରିବି ମତେ ଗରମ ହଉଛି ନା ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରାକୃତିକ ପବନକୁ ଭଲ ପାଏ ଘର ଭିତରେ କଲେ ଫ୍ୟାନ ଚାଲୁଛି କୁଲର ଫୁଲର ଅଛି ସେଠି ଏଇଟା ହବନି କାହିଁକିନା ଆମର ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ କ୍ଷମତା ଅଛି ଯେମିତି ଆମେ ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛେ ଭିଡିଓ ଯେମିତି ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଯେତେ ଯାହା ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ସବୁ ଗୁଡାକ ଯେମିତି ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ସିଷ୍ଟମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ସିଷ୍ଟମରେ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡିଂ ହୁଏ ଜ୍ଞାନ ସିଷ୍ଟମ ରେକର୍ଡିଂଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯାହାଟା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ କହୁନି ବାହାରେ କହୁଛି ମାନେ ଭିଡିଓ କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ କି ନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ନ କହୁଛି କିଏ ଶୁଣନ୍ତୁ କି ନ ଶୁଣନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ଗୋଟେ ରେକର୍ଡିଂ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି ମୁଁ ମଲା ପରେ ବି ରେକର୍ଡିଂ ବାଜିବ ମୁଁ ମଲା ପରେ ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମକୁ କୁହାଯିବ ମଲା ପରେ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଯାଇସାରିଛନ୍ତି 400 500 300 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜୁଛି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡଉଛନ୍ତି ସିଏ କଣ ଏଇ ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଥିଲେ ସିଏ କଣ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଯାଇ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଥିଲେ କରୁନଥିଲେ ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟିର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତା ଅଛି ଯୋଉ କଥାଟା ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ କୁହାଯାଏ ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ କେବଳ କଥୋପକଥନ ହୁଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତିଆ କାମ ପାଇଁ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ କି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରଣା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି କରନା ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି କୋଠ ଧନ ମୁକୁଳା ହବ କଣ କୋଠ ଧନ ଥିଲା କଣ ମୁକୁଳା ହେଲା କଣ କୋଠ ଧନ ଥିଲା କଣ କୋଠ ଧନ ମୁକୁଳା ହେଲା ମହାପୁରୁଷ ଠାରରେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ବାଇଟରେ କହିଛି ସହନ ଶବ୍ଦ ପୁଅକୁ ବୁଝାଏ ସହନ ଶବ୍ଦ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ ଶବ୍ଦ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଂରେଜୀ ଲେଖା କଥା କହୁନି ମୁଁ SAUN ସନ SAON ସନ କଥା ମୁଁ କହୁନି ବାପାରେ କଥାଟା ପୂର୍ବ ବାଇଟରେ ବି କହିଛି 3 ଜଣ ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବାପାରେ ଜଣେ କହୁଛି ବାପା ତା ପୁଅକୁ ବାପାରେ କହିଲା କି ପୁଅ ତା ବାପାକୁ ବାପାରେ କହିଲା ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ପାଠ ଗୁଡାକ ସବୁ ସେଇଭଳିଆ ଠାରଗାର ପାଠ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅତୁତ ଠାର ହାଡିଆ ଗାର ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଗାରକଟା ଭାବ ଜାଣେ ଅନନ୍ତ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଗାରକଟା ଭାବ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସରଳ ଲେଖା ଗାର କାଟିକିରି ସେ ସବୁ ଡିଟେଲସ କହିଦିଅନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ବାଞ୍ଛାନିଧି ମିଶ୍ର ବୋଲି ଥିଲେ ଜାରେକାରେ ଆମ ଘର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଆଡ୍ରେସ ଦିଆ ହଉଛି ଆଜିକି 35 ବର୍ଷ ତଳେ ବା 30 ବର୍ଷରୁ 35 ବର୍ଷ 1997 ମସିହା ପୂର୍ବର କଥା ମୁଁ କହୁଛି ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ମୁଁ ଆସିଲି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଜଣେ ଥିଲେ ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ହେଡମାଷ୍ଟର ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କଳ୍ପତରୁ ମିଶ୍ର ସେ ବି ଯଦି ବାଇଟି ଦେଖୁଥିବେ ଜାଣିବେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି 3 ପୁଅ ବୁଝିଲେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ବାଞ୍ଛାନିଧି ମିଶ୍ର ମୋ ବାପାଙ୍କ ଢାଞ୍ଚା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ ମୋ ବାପା ଧୋତି ପିନ୍ଧନ୍ତି ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଚପଲ ମାଡ଼ିବେ ଛତା ଧରିବେ ବ୍ୟାଗ ଧରିବେ ଯିବେ କାହିଁକିନା ସେ ଯଦି ମାର୍କେଟକୁ ଯିବେ ବ୍ୟାଗ ଟିକେ ନେଇଥିବେ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ତା ଦେହରେ ପୁରେଇକିରି ଆଣିବେ ପନିପରିବା ଘରକୁ ଆମର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ ବ୍ୟାଗ ମିଳିଯାଉଛି 10-20 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି କିଣିଦେବା କିଣି ଦେଇକିରି ଆମେ ପୁରେଇଦେବା ଘିତି ଆସିବା ଯଦି ପରିବା ନ ଆଣିବା ବି ଢାବାରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ମାନେ ଟିକେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲା ପରିବା ନେଲେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଘରେ କେତେବେଳେ କିଏ ରୋଷେଇ କରିବେ ଆଉ ଆମର ତ ଏବେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତ ଆଉ ଗୃହିଣୀ ହେଇକିରି ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ରୋଷେଇ କରିବେ କି ନ କରିବେ ଆମେ ଢାବାରୁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇଯିବା ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଇକି ଦେଇକିରି ଶୋଇପଡ଼ିବା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ସିଏ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଶୂନଟିଏ ବାଁ ହାତରେ ଲେଖିବେ ବାଁ ହାତରେ ଶୂନଟିଏ ଲେଖିବେ ଡଟ୍ ପେନ୍ରେ କଲମ ସେତେବେଳକୁ ଟିକେ ଦବି ଆସିଲାନି ଡଟ୍ ପେନ୍ରେ ଲେଖିବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଡଟ୍ଟା ଦେବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାର ଆପଣ ମାରିବେ ସେ ଯୋଉ ଶୂନ ଚାରିପଟରେ ଗାର ଗୋଟେ ମାରିବେ ଗୋଟେ ଗାର ମାର ସେ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ କହିବେ ଗୋଟେ ଗାର ମାର ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ପାଇବେ ଗୋଟେ ଗାର ମାର ଗୋଟେ ଟପିକ୍ କହିବେ ଯାହା କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ମୁଁ ହଁ ମାରିଲା ପରେ ବି ମୋ ମନ ବୁଝିଲା ପରେ ବି ସେ ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ଯେତିକି କଥା ବାବା ହଁ ମାରିଲୁ ଏ ସବୁ ଯାକ କଥା ଠିକ ନୁହଁ ଠିକ 7ଟି ଅଛି ଧର 10ଟି କଥା ମୁଁ କହିଲି 7ଟି ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡିକିରି ହଁ ମାରିଲୁ କିନ୍ତୁ 7ଟି କଥା ଠିକ ଅଛି 3ଟା ଭୁଲ ଅଛି ମାନେ ଏତେ ପରଫେକ୍ଟ ଲୋକ ବି ଥିଲେ ସଂସାରରେ ବୁଝିଲେ ସିଏ
କଥା କହିଲେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଲେ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ମରିଗଲା। ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଲୋକ ମଲେ, ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଆଉ ଟିକେ ଉପର ଲେବୁଲ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇହଧାମ ସମ୍ବରଣ କଲେ। ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେଲେ। ଆରେ ଭାଇ ଗୋଟିଏ କଥା ତ, ମରିଲ ତ ଆଉ ମରିଲ ମାନେ କଣ? ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆଉ ଚାଲିଲା ନେଇ ମଲ। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲୁଛି ବୋଲି ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ମୁଁ ମଲି। ଏଠି ମଲା ପରେ ଯଦି ଠିକ ଠାକ ସେ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି, ଡାକ୍ତରଙ୍କ କତିକି ନେବେ। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କର କୁମ୍ପାସ ଫୁମ୍ପାସ ପକେଇକିରି ଦେଖିବେ ମୋ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଏବେ ବି ଏଟା ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି। ଏ 3-4 ଦିନ ତଳେ ଦେଖିଥିଲି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ବାଇକ ଦେଇଥିଲେ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଥିଲି। ମାନେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ମରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଧରେ ପକେଇକିରି ସବୁ ନେଲା ବେଳକୁ ନିଶ୍ୱାସ ନଉଛି। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ନେଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ନେଇକିରି ଗଲା ବେଳକୁ କିଛି ସମୟ ପଳେଇଛି। ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଯଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି ଡାକ୍ତର ଘୋଷଣା କଲେ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ହୁଏତ ବଞ୍ଚି ଥାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ଆମେ କଣ ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଛେ କି? କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ପକେଇ ବନ୍ଧାଗଲା, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ନବାକୁ ବସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନଉଛି। ତାପରେ ନେଇକିରି ଗଲେ, କିଛି ସମୟ ପରେ ମଲା, ତାପରେ ସଂସ୍କାର କଲେ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଗୁଡାକ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି। କେମିତି ଭୁଲ ହଉଛି? ନା ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ହଉଛି। ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥରେ କଣ ଭୁଲ ହେଇଥିଲା? ନା ବାହାରିକିରି ଯିବା ଜାଗାଟା ଥିଲା ସେଇଟା କାନ୍ଥ, ପାଣି ଯୋଉ ଜାଗାଟା ଥିଲା ସେଇଟା ପଡିଆ, ପଡିଆ ଯୋଉ ଜାଗାଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଣି। ଏଇ ଭ୍ରମରେ ପଡିକିରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏତେ ଗୁଡିଏ ନାଟକ କରି, ଯେତେ ଗୁଡିଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେଇ, ମାନେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ କେମିତି ପଶା ଖେଳରେ ଆପଣଙ୍କର ହରେଇବ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ପଶା ଖେଳରେ ହରେଇଲା ପରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଉପରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥିଲା। କାହିଁକି? ନା ମୋର କହିବ ମରମ କହିବନି। ଆମେ ତ ମରମ କହିଦଉଛେ ନା ବେଳେ ବେଳେ, ମୋର କହିବ ମରମ କହିବନି। ତେଣୁ ମୋର କହିଦେଲେ ବରଂ ଜଣେ ମରିଗଲା, ସିଏ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବନି। ଯଦି ମରମ କହିଦେଲ, ଜଣେ ବଞ୍ଚିକିରି ଥିବ, ତା ମରମ ଯଦି ଖୋଲିଦବ, ଯୋଉ ଦିନ ମରମ ଖୋଲିବ ସେଇ ଦିନ ସେ ମରି ସାରିଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ, ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଓଲଟା ଅର୍ଥରେ ବୁଝିଛେ। ଆମେ ଯଦି ଠିକ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହବା କଥା ହବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।